कर नौकरी का वादा कहण वाला पंजाब घरों शुरुआत करते ना जी अपने कैप्टन साहब तुसी पटियाले दे विच ही नौकरी देंदे एक नूं नौकरी देंदे मेरियां मावां भैणां दे बच्चे B.Tech पास MA पास अज ठेकेदारी सिस्टम दे विच नौकरी कर रहे हैं वो भी जिहड़ा हैगा उन्हां नूं भी हटा दित्ता। सवाल उन्हां नूं करना चाहिए कैप्टन साहब नूं कि कैप्टन साहब तुसी कीता की तुसी जाके जिन्ना मोती बाग पैलेस पटियाले च है उन्ना तुसी पैलेस शिशवा बना लिया उत्थे जो आलम रहा 4.5 साल सारिਆਂ ਨੂੰ पता मैं अपनी जमानबंदी नहीं करना चाहता जी। तो हुण जो कुछ होया कोई जमानत लैन भज रहा कोई रुपोश हो रहा है कोई किस तरह के बयान दे रहा कोई किस तरह दे रहा ये 4.5 साल पहला क्यों नहीं सी जी कि कैप्टन वॉज एट हेल्म ऑफ अफेयर्स उन्होंने प्रोटेक्शन दी अकाली दल नूं अकाली दल के टाइम दे विच कैप्टन के परिवार नूं प्रोटेक्शन मिलती नहीं। तो मैं समझदा हाँ कि आम आदमी पार्टी विल विन हैंड्स डाउन ते ये तीनों पार्टी जिहड़ियां ने ये आपस जरूर सैकेंड थर्ड फोर्थ वास्ते लड़नगियां। साली अकाली परिवार की पीढ़ी जिहड़ी है अकाली दल की कार्यप्रणाली ते सवाल चक रही है हैरत हो रही है। हालांकि चलो पार्टी छड़ देती है तो उस तो बाद कहते हैं कि जिहड़ी दबी आवाज़ होंदी है ना वो जरूर निकल के सामने आती है। अज वही दर्द सामने आ लीडर ने आप नूं पंजाब दे विच स्थापित करने का काम कीता उस नाल आम आदमी पार्टी खड़ी नहीं हुई। अज वो लीडर जिहड़े ने अपने घरे बैठे ने या दूजी पार्टियां का हिस्सा बन गए। इस दे विच सब तो वड्डा नाम डॉक्टर धर्मवीर गांधी दा है। इस हलके ने प्यार दिता इत्थों सांसद बने और हुण की है घरे बैठे ने आम आदमी पार्टी तो ना खुश ने खुल के आम आदमी पार्टी की विचारधारा ते सवाल चुकते हैं। सुच्चा सिंह छोटेपुर सीधे तौर पर अकाली दल के हो गए। इसी तरह की एक लंबी लिस्ट है कई लीडरां की। क्या वो लीडरशिप जिहड़ी है वो तुहानूं डैमेज करने का काम नहीं करेगी? ने 5 साल की सरकार चुनी सी जी कि 3 महीनों की सरकार चुनी सी। कैप्टन ने काम नहीं किया इस करके उसनूं लांभे करता। नहीं हुण करता फिर पहले ही कर देंदे जदों काम नहीं कर रहा सी। वाई डिड दे वेट फॉर 4.5 ईयर्स? वो भी जिहड़ा लांभे कीता वो लोकां दे काम कर करके नहीं CM की कुर्सी दे वास्ते कीता सर। कोरोना नहीं था राजे नूं कोरोना था सारे नूं हटा दिया एक बाडे दे साडे बच्चे भुखे मर रहे हैं सारे कट्ठे होया 302 बंदा। साडे बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। साडे बच्चे पढ़े लिखे बस ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। लेकिन अज गल्लां हो रही ने आ मुफ्त देंगे वो चीज़ मुफ्त देंगे क्या लेना साने कुछ नहीं मुफ्त लेना सारे नौकरियां चाहिए अपने बच्चे को रोजगार मिलता वही बहुत है वो तो मुफ्त खोरे हो गए फिर। सत श्री अकाल जी दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हो तुसी मैं हाँ विनित कपूर और इस वेले असी मौजूद हाँ शाही शहर पटियाला दे विच। इसनूं काफ़ी अहमियत मिली हुई है क्योंकि जिथे इतिहास के पन्नियां दे विच इस शहर की अहमियत है उत्थे ही दूजे पासे सियासत की गल करिए तो कहा जाता है कि पंजाब की सियासत एक अंबरसर तो शुरू होती है एक पटियाला शहर तो शुरू होती है। और इस शहर दे विच इस बार कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं आम आदमी पार्टी के कैंडीडेट अजीतपाल सिंह कोहली जिहड़े ने वो टक्कर देण लई चोण मैदान दे विच ने। आम आदमी पार्टी ने इन्हां दे उपर भरोसा जताया है लोकां दे विच विचर रहे ने गलबात करांगे इन्हां दे नाल। लेकिन जिस ढंग दे नाल इस पूरी सीट की गल करिए तो 2002 तो लैकर 2017 तक कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार 4 चोण इस सीट तो जिते ने बार बार उन्होंने इस सीट के उपर अपना परचा भरिया और इत्थों की जनता ने उन्हां ते भरोसा जताया। लेकिन अज एक ਵੱਖਰੀ चीज़ वेखण नूं मिली जदों आम आदमी पार्टी के कैंडीडेट लोगों के विच विचरदे ने ते एक तस्वीर वेखण नूं मिली कि एक महिला इन्हां दे कोल आंदी है उहदी अखां दे विच अथरू सी। क्यों है अथरू सी इन्हां नाल गलबात भी करांगे। स्वागत करते हैं सब तो पहला इन्हां दा दैनिक सवेरा दे स्पैशल कार्यक्रम आ गए नेता जी दे विच। कोहली साहब स्वागत है तुहाडा। अज असीं भी तुहाडे हलके दे विच आए हां और ਵੱਖ-ਵੱਖ तस्वीरां इत्थों दीयां वेखण नूं मिल रहीआं ने जिथे चोणां दी सरगर्मियां तूफानी प्रचार। उत्थे एक तस्वीर जिहड़ी मेरे दिल नूं भी छूंदी नज़र आई है कि एक लेडी तुहाडे कोल आई रोंदी हुई अथरू सी अखां दे विच। की कारण है? मुख मंत्री दा हलका मुख मंत्री दा शहर और उस हलके दे विच तुहानूं इन्ना प्यार क्यों मिल रहा? सर ये ना बड़ी दुखी करने वाली मन नूं बहुत ठेस देने वाली गल है। देखो अज CM सिटी दे विच ये हाल है
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੀਏ ਥੱਲੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ। ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ। ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੀਟੈਕ ਪਾਸ, ਐਮਏ ਪਾਸ, ਅੱਜ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 10 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਸਰ? ਕੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ? ਜਦ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਮਕਾਜ ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਨ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇਸ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਸੀਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਉਹ ਕਦੇ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪਈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 4 ਵਾਰ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਾਰੇ ਨੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਹਾਰੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਨੇ ਜੀ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਐਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਵਾਸ ਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਫਰੋਮ ਦ ਸਿਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 4 ਵਾਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 4 ਵਾਰੀ ਐਮਐਲਏ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ, 2 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤੇ ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਪੈਲੇਸ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਲੇਸ ਸਿਸ਼ਮਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਆਲਮ ਰਿਹਾ 4.5 ਸਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਗੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟੈਸਿਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਥੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਵਾਰਸ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੁਨੇਜਾ ਜੀ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਕੰਪੇਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣੀ। ਯਾਨੀ ਮੋਰਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਈ ਆਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਆ। ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਹੰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰੁਪੋਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਵਾਜ਼ ਐਟ ਹੈਲਮ ਆਫ ਅਫੇਅਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਸਿਨਾਰੀਓ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਾਕੀ ਬਾਲ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ, PLC, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲੀ ਗੋਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੈਲਫ ਗੋਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸਰ, ਕੋਈ ਸੈਲਫ ਗੋਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਟੀਕਲ ਸਪਲਿਟ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਵੀਕਨਡ। ਸੈਕਿੰਡ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਜੁਨੇਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ, 6 ਮਹੀਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜੇ 5 ਬੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਹੀ 5 ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਸਰ? ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਆਫਟਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਵਿਲ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਗੇਂਸਟ ਕੈਪਟਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮਿਡੇਬਲ ਫੋਰਸ ਬਣ ਕੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਅਪਸੈਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨ ਸੈਲਾਬ ਉਮੜ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ? ਕਿਆ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਪਾਓਗੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਲ ਵਿਨ ਹੈਂਡਸ ਡਾਊਨ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਫੋਰਥ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੋਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ ਦੀਆਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਨ ਸੈਲਾਬ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਹੈ ਸਰ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਐਸਾ ਐਤਕੀ ਆਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਿਆ ਜਾਣਾ। ਜਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਰਨ ਅਵੇ ਫਰਮ ਦ ਬੈਟਲ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੈਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਦਰਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 2014 ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, 2017 ਜਨਰਲ ਜੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਨੇਜਾ ਜੀ ਆਏ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਵਿੱਚ ਐਮਪੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੀਪਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਆਪਣਾ ਰਖੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀਗਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੀਚੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇਣਗੇ ਹੁਣ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ ਬਟ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਟ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਨ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਤਾਂ ਸਰ ਲੈਗੇਸੀ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਾਦਲ ਹਿੱਤ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੈ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਕਮਾਂਡ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਕਿਉਂ ਲੁੱਟਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਵਨਸ ਬਿਟਨ ਟਵਾਈਸ ਸ਼ਾਈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ 15 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਵੀ ਵਰ ਬੀਇੰਗ ਸਫੋਕੇਟਡ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਪਾਰਟੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਖੁੱਲੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਂਸਦ ਬਣੇ ਔਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ। ਕਿਆ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ? ਸਰ ਇਹ ਨਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਈਚ ਟੂ ਇਟਸ ਓਨ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, 10-12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟੀਥਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਵਾਜ਼
ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਇਟ ਵਾਸ ਆਫ ਦੈਟ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਇਹ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਾਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਵਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲੀ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਘਰ ਘਰ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁੱਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਬਿਕੋਜ਼ ਲੋਕ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ, ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਿਖੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਹਾਂ 9 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਤੇ। ਦੱਸਦਾ ਸਰ, ਦੱਸਦਾ 4.5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ 9 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ 3 ਰੁਪਏ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਈ। ਸਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 6 ਰੁਪਏ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਸੀ ਜੀ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਤਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਾਈ ਡਿਡ ਦੇ ਵੇਟ ਫॉर 4.5 ਇਅਰਸ? ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਕੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਵ ਹੋਰ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ ਸਰ? ਇਹ ਬੂਸਟ ਮਿਲਿਆ ਸਰ, ਬੂਸਟ ਮਿਲਿਆ 101% ਬੂਸਟ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਸਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਂਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਆਫ ਦ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗਾ। ਦ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਰਿਫਾਰਮਡ ਨਾਓ, ਮੈਚੁਰ, ਵਾਈਜ਼। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਕਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਗ੍ਰੇਸ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਇਟ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਪਰਸਨਲ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਜੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਹਲਕੇ ਲਈ? ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਲਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 1000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਔਨ ਰੈਕਡ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ। 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕੇ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕੀਤੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 208 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਐਮਸੀ ਸਾਡਾ ਵੇਚ ਗਿਆ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਸਰ? ਵਾਟ ਪਰਪਸ ਡਜ਼ ਇਟ ਸੋਲਵ ਔਰ ਸਰਵ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਟਸ ਇਨ ਲਿੰਬੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਨਾਲ ਬੇਸਡ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਇਟਸ ਔਨ ਪੇਪਰਸ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੀਗਾ ਟਾਈਲ ਵਰਕ ਦਾ। ਟਾਈਲ ਵਰਕ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹੈਫ ਹੈਜ਼ਰਡ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਥਾਟ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਇਸ਼ੂ। ਸਿਰਫ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਵਾ ਲੀਆਂ, ਹਿੱਸੇ ਪਾ ਲਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਲ ਪਿੱਛੇ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਾਈਲ ਵਰਕ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਹਾ। ਸਰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਿਓ, 74 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ। 1947 15 ਅਗਸਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, 15 ਅਗਸਤ 1947 ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖ ਲਓ।
ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਕੈਨ ਸਰਚ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ 74 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ 74 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬੈਠੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੂਏਜ ਬਲੌਕ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ ਹੇਅਰ, ਕੈਨ ਯੂ ਫੀਲ ਦ ਸਟੈਂਚ? ਕਿੰਨੀ ਸਮੈਲ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਇਹ ਲੋਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ, ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਕਸ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਪੈਰਾਫਰਨੀਲੀਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੋ। ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਇਟ ਵਾਸ ਦ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਪਿਟੀਫੁਲ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਦੇ ਪੁੱਟ देयर ਲਾਈਫ ਔਨ ਦ ਲਾਈਨ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੱਢਤਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਕੀ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਕੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਆ। ਇੱਕ ਬਾਡੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਆ 302 ਬੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ। ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਦਾਅਵਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਦਾਵਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗਾ? ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੀਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਆਈ ਵਾਸ ਦ ਯੰਗੈਸਟ ਮੇਅਰ ਇਨ ਪਟਿਆਲਾ, 27 ਇਅਰਸ ਆਫ ਏਜ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਐਂਡ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਆਈ ਟਰਾਈ ਟੂ ਪਰਫਾਰਮ ਟੂ ਦ ਬੈਸਟ ਆਫ ਮਾਈ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਰਵਾਂਗਾ। ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ, ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਫਾਦਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਰ। ਚਲੋ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਮੁਫਤ ਦੇਾਂਗੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਦੇਾਂਗੇ। ਕਿਆ ਲੈਣਾ? ਸਾਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤ ਲੈਣਾ, ਸਾਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਖੋਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਮੁਕਤ ਖੋਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਖੋਰੇ ਹੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਫਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਤਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨਿਤ ਕਪੂਰ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਪਟਿਆਲਾ।